उस तरह पर ऐ दसो मैं मेरी गल सुन लो आम गल्लां मैं हैगा देसी बंदा इस धरती दे नाल बझिया होवे बेशक वो अपने विदेशी जबान दे जर्नलिस्ट दा पत्रकार ने वो अज आए हुए है कि नहीं। सितंबर नूं दुनिया दे विच UN जमहूरीयत दिवस रख के जमहूरीयत दिन मना रहे है ते साडी पार्टी 15 तरीक नूं दरबार साहब दे अगे एक वड्डी कॉन्फ्रेंस कर रही है कि साडी सिखां दी जिहड़ी जमहूरीयत है जिहड़ा अंग्रेज़ां ने बिल पास किया 1925 दे विच ते साडी SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी स्थापित हुई सीगी जद कि एशिया दे विच 1925 दे विच कोई भी पार्लीमेंट है नहीं सी, कोई जमहूरीयत नहीं सी। ते वड्डी गल ये सी कि सिख रस्म दे मुताबक वोट बीबियां नूं भी बराबरता दे के दिता गया सी हक, जद कि यूरोप दे विच अमेरिका दे विच बीबियां वोट दे लई जद्दोजहद कर रही सी ते बाज़ारां च जाके शीशे तोड़दियां सीगियां ते जिन्ने भी लेटर बॉक्स हुंदे सी उन्हां दे विच पटाके पा के बंब पा के वो दिखाउंदियां सी कि बीबियां नूं जमहूरीयत हक क्यों नहीं मिलिया, वो वोटां क्यों नहीं पा सकियां। पर अपनी SGPC एडी एडवांस सीगी कि सानू बीबियां नूं भी बराबर दे हक दिते गए सीगे। हुण पिछले 11 साल तो गौरमेंट ऑफ इंडिया जिहदा रिस्पोंसिबिलिटी जिम्मेवारी है ये इलैक्शन कराउण दी, वो अजे इलैक्शन नहीं करा रही हैगी। इस करके असी सिख तड़फे हुए हैं कि जदों सानू नेहरू ने कहा सीगा कि तुहानू सारा कुछ मिल जूगा जे तुसी सिख साडे कांग्रेस ते हिंदुत्व नाल चलोगे, तुहानू एक इहो जिहा असीं किता देवांगे जिथे तुसी आज़ादी दा निक मान सकोगे। ये साडे नाल नेहरू ने वादा कीता सीगा। दूसरी गल है कि महात्मा गांधी ने सिख जिहड़े हक मंग रहे सीगे उन्हां नूं कहा सीगा कि तुसी जिहड़े गुरुद्वारे दा हक मंग रहे हो कि तुहाडी कमेटी बने, तुहाडी पार्लीमेंट बने, अजे तुसी अपना जिहड़े तुसी मुजाहरे कर रहे हो, जिहड़ी जद्दोजहद कर रहे हो, जिहड़ा तुसी अपनियां कुर्बानियां दे रहे हो, उन्हां नूं ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਅੱਤਲ कर दो ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ आज़ादी मिलूगी फिर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ हक दे ਦਾਂਗੇ। पर उस वेले भी ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ सिख ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ शक ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ हिंदू सियासत ਦੇ ਉੱਤੇ। माफ़ करना ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक सीगे सरदार करतार सिंह झब्बर। उन्होंने कहा कि ठीक है कि ब्रिटिश इत्थों चले जाणगे ते तुसी सानू गांधी जी हक दे दोगे। जे वो अंग्रेज ना गए ते सानू अजे आज़ादी ना मिली तो गुरुद्वारे फिर किमें असीं आज़ाद करावांगे। ते जे आज़ादी मिल गई ये आज़ादी दे विच हिंदुआं दी मेजोरिटी होनी है ते मेजोरिटी दे नाल सरकार बननी है ते सरकार जदों बन गई सानू तसल्ली नहीं कि तुहाडी सरकार सानू हक दे दूगी
ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਘੁੱਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਝੱਬਰ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗੀ? ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਦੋਂ MLA ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਕੜ ਸੀਗੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 1946 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਝੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੱਕ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ BJP RSS ਦੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਜੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ UN ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ
क्यों नहीं मिल रही तो क्यों उस नूं खत्म किया गया। ये सवाल है कि असी चाहुंदे हैं कि साडे इलैक्शनस होण ते जी आयां नूं तुहाडा सारिआं नूं ते 15 तरीक नूं भी जिथे साडा ये इकट्ठ हैगा उत्थे जरूर आयो। तुहाडे लिए कुर्सियां अलहदा बणीਆਂ होणगीਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ अगला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 430 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕੀ ਕਰਕੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੀ। 328 ਬੀੜਾ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ SGPC ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਬਸ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ। और बाकी हम तुसीं पुछ सकते हो कुछ भी सारिਆਂ ਨੂੰ मैं सद्दा दिंदा कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਾਰੇ जिन्ने भी तकड़े बंदे जमहूरीयत पसंद होण ਜਿਹੜੇ मर्जी मजहब ਦੇ ਹੋਣ गांधी ते नेहरू वर्गे होण जिन्हां ने वायदा कीते सीगे ਉਹ ਵੀ आ सकते हैं सारे आ सकते हैं इस ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 543 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨਸ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 0R ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ पर मैं लिख के इस चीज़ को दे चुकिया है। पर मान साहब होर भी सिख ने वो क्यों नहीं इस मुद्दे ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ SGPC ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਟੇਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ BJP RSS ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਦਣ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਆਂ ਪੰਥ ਮਰੇ ਪਰ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਪੰਥ ਜੂਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਜੂਏ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਮਰੇ
ਤੇ ਉਹ ਜੂਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖੇ ਲਾ ਲਿਖੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਆਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ। ਕਾਂਫਰੰਸ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈਗੀ? 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਂਫਰੰਸ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਇਹ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੋਲ ਹਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ? ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਛੁੱਟਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਏ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਡਾ ਕਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਲੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਾਣੋ ਸੀਗੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਮ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਚੰਮੜ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲੇ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਲੇ, ਕਤਲ ਕਰ ਲੇ,
ਪਰ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਤਲ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਕਰ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਮੰਨਦੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਿਲੋਗੇ, ਪਹੁੰਚ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜੀ ਦਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ SGPC 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਮਹੰਤ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੂਕਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇਊਗਾ? ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੂਗਾ? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ।